اسی ولایت کے ناطے بہت زیادہ قربانی ہوئی، یعنی کیا ابن بہت زیادہ قربانی ہوئی اسی ولایت کے ناطے۔ میثم تمار کی زبان کاٹی گئی اسی ولایت کے ناطے، حجر ابن عدی کو قتل کیا گیا اسی ولایت کے ناطے، مالک اشتر کو شہید کیا گیا اسی ولایت کے ناطے، امام کے اصحاب و انصار شہید ہوئے اسی ولایت کے ناطے، اسی ولایت کے ناطے محمود ابن لبید ایک شخص ہے، اور شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب بیت الاحزان میں بھی یہ واقعہ لکھا کہ محمود ابن لبید یہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جنت البقیع کے قریب ایک خاتون بیٹھی رو رہی ہے، اس کے ساتھ 4 بچے ہیں، وہ عورت بھی رو رہی ہے، بچے بھی رو رہے ہیں۔ میں ان کے قریب گیا، جب قریب گیا تو کیا دیکھا کہ فاطمہ زہرا ہے، فاطمہ زہرا رو رہی ہیں، اور فاطمہ زہرا کو دیکھ کر بچے بھی رو رہے ہیں کہ شہزادی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو فاطمہ زہرا نے کہا 2 مصیبت نے ہمیں مار ڈالا، 2 مصیبت نے ہمیں ختم کر دیا، ایک بابا کا دنیا سے جانا میرے لیے بہت سنگین ہوا، دوسرا علی کا حق غصب کر لیا گیا، یہ ہمارے لیے بہت سخت ہو گیا۔ کہ شہزادی آپ کے بابا کو دنیا سے جانا تھا، جو آیا ہے وہ تو جائے گا، صبر کیجئے، لیکن اب رہ گیا علی کی ولایت۔ علی کی ولایت اگر مسلمانوں نے علی کی ولایت کو غصب کر لیا، علی کی خلافت کو غصب کر لیا، تو علی کو خود جا کر بتانا چاہیے تھا، علی کو اور وضاحت دینا تھا۔ تو فاطمہ زہرا نے کہا میرے بابا اور کیا اہتمام کرتے، 1,10,000 صحابیوں کا مجمع تھا، 1,10,000 حاجیوں کا مجمع تھا، اس مجمع میں علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ کہا کہ اچھا یہ علی کو اگر حق نہیں دیتے تو علی کو خود جا کر لینا چاہیے۔ فاطمہ زہرا نے کہا کیا کہا امام نے کہ مثل الامام مثل الکعبہ، اے محمود ابن لبید امام کی مثال کعبے کی مثال ہے، دنیا کعبے کی طرف جاتی ہے، کعبہ کسی کی طرف نہیں آتا۔ علی پر بہت ظلم ہوا، اسی ولایت کے ناطے ارباب اعضاء جناب فاطمہ زہرا پشت باندھے ولایت تھی، ولایت کے ناطے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پسلیوں کی ہڈی توڑی گئی، ولایت کے ناطے جناب محسن کو شہید کیا گیا۔ ارباب اعضاء یہی علی کی ولایت تھی، ارباب اعضاء علی کی دشمنی تھی کہ نبی نے غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیا، اسی ولایت کے دشمنی کے ناطے ارباب اعضاء پتہ ہے آپ کو کہ شب قدر کی رات میں علی کے سربت پہ ضربت لگائی گئی۔ ارباب اعضاء کیسی ضربت، 1,000 درہم میں تلوار خریدا گیا، 1,000 درہم ارباب اعضاء زہر میں تلوار کو بجھایا گیا۔ پورا اہتمام یہ ہے کہ علی دنیا سے چلے جائیں، علی بچنے نہ پائے۔ ارباب اعضاء شب 19 علی کے سر پہ ضربت لگی، ہمارا امام بستر پہ تڑپتا رہا۔ ارباب اعضاء دوسرا دن بھی گزرا، آج شب 21 ہے۔ ارباب اعضاء ہمارا اور آپ کا امام دنیا سے گزر جائے گا۔ آج زینب کی یتیمی کی رات ہے، آج ام کلثوم کی یتیمی کی رات ہے، آج کائنات کے یتیموں کے یتیمی کی رات ہے، آج ہمارے آپ کے یتیمی کی رات ہے۔ ارباب اعضاء اس طریقے سے امام علی گزرنے والے ہیں۔ ارباب اعضاء پتہ ہے آپ کو ارباب اعضاء یتیمی کیا ہے؟ میں بتاؤں ارباب اعضاء، ہمارے جب 8ویں امام رضا علیہ السلام مدینے سے چلے، امام محمد تقی علیہ السلام چھوٹے تھے، امام مدینے سے چلے خراسان آ رہے ہیں۔ امام محمد تقی نے کیا کیا، گرد و غبار مٹی خاک لے کر سر پر ڈالنا شروع کیا، دارو قطار رونے لگے۔ امام رضا نے فرمایا بیٹا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ امام محمد تقی نے کہا بابا جس اولاد کو یہ یقین ہو جائے کہ میں یتیم ہو جاؤں گا،
बाबा जिस औलाद को ये यकीन हो जाए कि मैं यतीम हो जाऊंगा, वो औलाद ऐसा न करे तो और क्या करे। इमाम मोहम्मद तकी को यकीन है कि मेरा बाबा जो जा रहा है और वापस नहीं आएगा, मेरे बाबा को जहर से शहीद कर दिया जाएगा। आपने सुना है शब आशूर जो हुसैन का दुलजना आगे बढ़ा, इमाम ने कहा है दुलजना तेरा आका चंद घंटे का मेहमान है, लेकिन दुलजना अपने पैर की तरफ इशारा कर रहा है। हुसैन ने क्या देखा, सकीना लिपटी हुई है। मेरे बाबा के घोड़े, बाबा को मख्तल में न ले जाना, मैं यतीम हो जाऊंगी, मेरी यतीमी का सामान न करना। और बाबा हुसैन उठे, सकीना को लिया, गले से लगाया, सीने पर सुलाया। और बाबा आज ज़ैनब की यतीमी की रात है, उम्मे कुलसूम की यतीमी की रात है। बच्चियां समझ रही मेरा बाप दुनिया से चला जाएगा। इमाम अली ने क्या किया, बच्चों को बुलाया। बुलाने के बाद इमाम अली ने वसीयत की, यार बाबा इमाम हसन से वसीयत किया, इमाम हुसैन से वसीयत किया। अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दिया और साथ ही साथ कहा बेटा जब सब वसीयत इमाम कर चुके, मुर्गावियों के बारे में इमाम ने वसीयत किया, मुर्गावियों के बारे में नहीं इमाम वसीयत कर चुके। और बाबा जो इमाम जानवरों के हक को नहीं भूलता, भला वो इंसानों के हक को कैसे भूल सकता था। एक मर्तबा का बेटा हसन, मैं अगर दुनिया से गुजर गया तो इब्ने मुलजिम को एक ही वार लगाना, और बेटा देखो मेरे मरने के बाद कहीं ऐसा न हो कि इब्ने मुलजिम पर तमाम हमारे कबीले वाले टूट जाए, इब्ने मुलजिम के साथ ये जाती करे, बेटा जाती न होने पाए। और साथ ही साथ कहे इब्ने बेटा हसन, मैंने तुम्हारे नाना से सुना है इब्ने मुलजिम जब मर जाए उसे साथ ले लिया जाए तो उसके लाश के साथ तौहीन न किया जाए। मैंने तुम्हारे नाना से सुना है अगर दरिंदा जानवर भी अगर मर जाए उसके लाश के साथ तौहीन नहीं करते। मैं कहूंगा मौला वो इब्ने मुलजिम जिसने आपके सर पे ज़रबत लगाई, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम को यतीम किया, कायनात को यतीम किया, आप कह रहे हैं उसकी लाश के साथ तौहीन न करना, उसकी लाश के साथ बेअदबी न करना। मौला करबला में कहा है, आप करबला में आई है मौला, जरा इस मंदिर को भी देखिए, हुसैन के जिस्म पर सर नहीं है मेरे मौला, लिबास भी जालिम ले गए मेरे मौला। और मजालिम तो कैसा मजालिम है मेरे मौला कि जब एक मर्तबा ज़ैनब आई है, ज़ैनब की नजर हुसैन पर पड़ी है तो हुसैन के हाथ में उंगलियां नहीं है। एक मर्तबा हुसैन ने ज़ैनब ने कहा भैया तेरे हाथ की उंगलियां कहाँ गई। जब माल मलून ने अंगूठी के खातिर हुसैन की उंगलियों को काट लिया, घोड़े को दौड़ा दिया, लाश हुसैन की पामाल हो गई। मेरे इमाम काश करबला में होते, ऐ रहीम इब्ने रहीम, ऐ कायनात पर रहम खाने वाले इमाम, आके अपने फर्जंद की हालत देखिए मौला। उसके बाद क्या हुआ अरबाब आला, एक मर्तबा वसीयत करते करते हमारे इमाम वसीयत भी कर रहे हैं, बेटा हसन खुदा हाफिज अस्सलामु अलैकुम, बेटा ज़ैनब सर खुदा हाफिज अस्सलामु अलैकुम, हुसैन खुदा हाफिज फी अमानिल्लाह अस्सलामु अलैकुम। एक मर्तबा हसन ने कहा बाबा आप सलाम किसे कर रहे हैं। कहा बेटा मैं फी अमानिल्लाह खुदा हाफिज तुम्हें कह रहा हूँ और सलाम कर रहा हूँ, मुझे लेने के लिए अल्लाह के रसूल आए हैं। खतीजतुल कुब्रा, तुम्हारी नानी खतीजतुल कुब्रा आई है, मेरे चचा जनाब हमजा आए हैं, मेरे भाई जाफर तैयार है, बेटा हमें लेने के लिए तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा आई है। इस एतबार से अरबाब आदा हो गया। अरबाब आदा एक मर्तबा अली की आवाज खामोश हो गई। हमारा और आपका पहला इमाम, ऐ हमारी माएँ, ऐ हमारी बहनें, खुदा तुम्हारे सुहाग को सलामत रखे, खुदा तुम्हारे सर पर बाप का साया सलामत रखे। आज कायनात का बाप, आज कायनात का इमाम दुनिया से गुजर गया। अरबाब आदा एक दफा इमाम
शाम जब गुजर गए, ज़ैनब अरबाब अज़ादारो कतार रोने लगी, उम्मे कुलसुम रोने लगी। हसन बड़े ज़ैनब को सीने से लगाया, हुसैन बड़े ज़ैनब को सीने से लगाया। मैं एक जुमला कहूँगा, ज़ैनब आप खुश नसीब है, उम्मे कुलसुम आप खुश नसीब है। जब आपका बाबा शहीद हो गया और आप रो रही हैं, तो कम से कम एक भाई तो है जो सीने से लगा रहा है, सर पे हाथ रख रहा है, तसल्ली और दिलासा दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है ज़हरा, ऐ उम्मे कुलसूम, करबला में आप तो मौजूद थी जब सकीना का बाबा मरा, जब सकीना का बाबा शहीद हुआ, तो कौन सा भाई था जो सकीना के सीने पर हाथ रखा सकता, सकीना के सर पे हाथ रखता। सैयद सज्जाद के हाथ में हथकड़ी थी, पैर में बेड़ी थी, गले में तोखे खासदार था। सैयद सज्जाद अपनी बहन के लिए सहारा न बन सके। ज़ैनब उम्मे कुलसूम रोते रोते गिर गई। जैसे ही ज़ैनब उम्मे कुलसूम रोते रोते गिरी है, एक मरतबा